اسمها في الماضي جمهورية فولتا العليا، وفي 4 أغسطس 1984 غير الرئيس توماس سانكارا اسمها إلى بوركينا فاسو، والتي تعني بلد الناس النزيهين الطاهرين. وكلمة بوركينا والكلمة فاسو اشتقا من اللغتين الرئيسيتين في البلاد، لغة الموري أي بوركينا ومعناها الناس النزيهين الطاهرين، ولغة ديولا أي فاسو ومعناها دار الأب أو البلد. فأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حوار دبلوماسي، وحلقتنا اليوم ننطلق فيها معكم من سفارة بوركينا فاسو، واللقاء سيجمعنا مع سفير بوركينا فاسو لدى دولة الكويت السيد سليمان كوني. حياكم معنا. بوركينا فاسو وعاصمتها وجدوجو، دولة تقع في غرب أفريقيا، واسمها يعني بلد الناس النزيهين أو الطاهرين. مساحتها 274 ألف كيلومتر تقريبا، وعدد السكان يتجاوز 19 مليون نسمة. تشترك بوركينا فاسو في حدودها مع 6 دول، وهي النيجر، بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، مالي. يوجد في بوركينا فاسو ما يقدر ب69 لغة، منها حوالي 60 لغة محلية. أوسعها انتشاراً خاصة في العاصمة هي لغة المور، ولكن الفرنسية هي اللغة الرسمية. ويدين حوالي 60% من السكان بالإسلام، والباقي يعتنقون المسيحية وديانات أخرى. من أهم المدن بخلاف العاصمة مدينة بوبو ديولاسو، وهي العاصمة الاقتصادية للدولة والمدينة الثانية من حيث عدد السكان. ويعد المسجد الكبير واحداً من أبرز المعالم المعمارية في المدينة. مناخ بوركينا فاسو من النوع المداري، ويتميز بفصلين: شتاء جاف وصيف مطير يمتد من يونيو إلى سبتمبر. وتجمع أرضها أودية نهرية عديدة يصرف معظمها إلى نهر فولتا، مثل فولتا الأبيض وفولتا الأحمر وفولتا الأسود. وهناك نهر أوتي الذي يمر خلال دولتي بنين وتوغو. تعتمد بوركينا فاسو على الزراعة في اقتصادها، ومن أهم منتجاتها الفول السوداني، القطن، الذرة، إلى جانب ثروة حيوانية من الأبقار والماعز والضأن. وتشمل مواردها الطبيعية الذهب والمنجنيز والرخام والفوسفات والملح. وتعد بوركينا فاسو رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا، ويبلغ الناتج الإجمالي لبوركينا فاسو ما يزيد عن 38 مليار دولار. تشتهر بوركينا فاسو بالعديد من الأكلات الشعبية، ومنها ري دو سومبالا وموي كولوغو. من أهم المزارات حديقة دبليو الوطنية، التي تعد واحدة من مواقع التراث العالمي لليونسكو. وتوجد أيضاً محمية نايجا، التي تحتضن أكبر احتياطي للأفيال في غرب أفريقيا، وتضم بعض الطيور والتماسيح. ويقام المعرض الدولي للفنون والحرف في وجدوجو كل عامين، وهو يعد أحد أهم المعارض التجارية في أفريقيا للفنون والحرف اليدوية. بوركينا فاسو بلد الطاهرين كما يطلق عليها أهلها. أهلا فيكم مشاهدينا من جديد. سعادة السفير السيد سليمان كوني، حياك الله معنا، ونشكرك على حسن استضافتك واستقبالك الجميل لنا اليوم. سعادة السفير، نبتدي السؤال ونقول منذ متى بدأت عملك الدبلوماسي في دولة الكويت؟ Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'ambassade du Burkina Faso près de l'État du Koweït. Vous êtes certes en territoire burkinabé, mais vous êtes chez vous ici au Burkina Faso.
Vous me permettrez également de présenter mes sincères hommages à l'émir du Koweït qui nous fait l'honneur de nous recevoir dans son très beau pays. Et je voudrais également exprimer toute ma gratitude au peuple frère de l'État du Koweït qui nous fait également l'amitié de nous recevoir ici dans ce beau pays. Alors, je voudrais juste signaler qu'après ma nomination en qualité d'ambassadeur, j'ai eu l'insigne honneur d'arriver ici sur le territoire koweïtien le 12 septembre 2017. Alors, le jour de mon arrivée, j'ai eu la chance d'être reçu par son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour la présentation donc, de mes lettres de créance, pour la présentation, je dirais, des copies figurées de mes lettres de créance. Et le 2 octobre 2017, j'ai eu l'insigne honneur de présenter mes lettres de créance à l'émir du Koweït. نعم، سعادة السفير ماذا كان شعورك عند صدور قرار استلام مهام عملك الدبلوماسي في دولة الكويت؟ Alors, je dirais que ma nomination en tant qu'ambassadeur du Burkina Faso auprès de l'État du Koweït a été d'abord une surprise, mais également une très grande joie. Une surprise parce que je suis financier de formation, j'ai toujours servi au ministère de l'économie et des finances de mon pays. Mais je dirais que ma nomination a été une très grande joie parce que j'ai appris à connaître le Koweït avant même d'arriver au Koweït. Alors, ma connaissance du Koweït date de la période où j'étais étudiant et dans le voisinage familial. Alors, se trouvait le siège de Direct Aid. Alors, donc, j'ai connu Direct Aid où je partais prendre des documents pour me cultiver islamiquement. Et c'est ainsi que je suivais un peu les projets de Direct Aid sur le terrain. Et à ce titre-là, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Abdraman Soumeit par 2 fois lorsqu'il venait au Burkina Faso. Et j'ai appris par son truchement à connaître la générosité donc, du peuple koweïtien. Et je dirais que c'est comme ça que j'ai connu le Koweït. Alors donc, lorsque j'ai appris que je devais être ambassadeur au niveau de l'État du Koweït, ce fut pour moi une très grande joie parce que je voulais venir dans le pays de Dr Abdraman Soumeit pour connaître ce peuple-là, pour le découvrir et essayer de voir comment est-ce que je pouvais travailler à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et l'État du Koweït. نعم، سعادة السفير إذا تحدثنا عن العمل الدبلوماسي، ما هي أهم السمات الدبلوماسية اللي دولة بوركينا فاسو التي تحرصون عليها؟ Alors, je dirais que mon rôle en tant que chef de mission, en tant qu'ambassadeur, c'est d'abord de représenter mon pays auprès de l'État du Koweït. C'est également de travailler à renforcer la coopération entre l'État du Koweït et le Burkina Faso, et également de travailler à protéger les ressortissants du Burkina Faso et à préserver les relations de coopération entre mon pays et l'État du Koweït, bien sûr, dans le respect de nos intérêts respectifs. Alors, la diplomatie burkinabé met l'accent sur les questions de développement. Mais au-delà même de la question du développement, mon rôle en tant qu'ambassadeur, c'est de travailler au renforcement de la coopération entre les peuples. Faire en sorte que le peuple koweïtien et le peuple burkinabé puissent se connaître mutuellement et que de cette connaissance réciproque-là, nous puissions nous enrichir mutuellement pour travailler au développement de nos pays respectifs. نعم. سعادة سفير، إذا بنتكلم قبل لا نسترسل بالحديث أكثر، بالبداية بنعرف كم عدد جالية دولة بوركينا فاسو لدى دولة الكويت؟ Alors, il faut dire qu'au Koweït, nous comptons à peu près entre 250 et 300 Burkinabés. Alors, rien que ce matin, je demandais d'avoir une idée assez précise du nombre de Burkinabés. Alors, on s'est rendu compte qu'on avait 281 Burkinabés qui étaient régulièrement inscrits à l'ambassade, mais nous estimons le nombre à peu près 300 Burkinabés. Et ces Burkinabés au Koweït exercent pour la plupart comme personnel domestique, mais également certains travaillent dans le privé et dans des institutions publiques.
نعم. سعادة السفير، كانت بوركينا فاسو في القرن 11 أو 12 قسما من ممالك مستقلة عرفت باسم ممالك موسى. نريد أن تحدثنا سعادة السفير عن تاريخ بوركينا فاسو ولو باختصار. Alors, vous avez raison, mais c'est véritablement vers, je dirais, la fin du XIVe siècle qu'un groupe de cavaliers est venu du nord du Ghana pour conquérir, je dirais, le Burkina Faso. Mais ils ont conquis la partie en dessous de la Volta blanche. Alors, lorsqu'ils ont conquis cette partie du Burkina Faso, alors comme c'était une force militaire assez redoutable, alors ils ont signé un pacte avec les populations autochtones qu'ils ont trouvées sur place. Et ce pacte était que les populations qui se sont développées, qui sont représentées par la cavalerie, qui est d'ailleurs le symbole du Burkina Faso, alors ils ont occupé eux-mêmes le pouvoir politique et le pouvoir religieux a été laissé entre les mains des populations autochtones. Alors, ils ont vécu donc sur ce territoire pendant quelques siècles et à un certain moment, alors on s'est rendu compte qu'il y a eu d'autres populations qui sont venues s'ajouter à eux. Alors, ces populations-là ont créé un brassage qui était tel que sur cet espace-là, qui est assez grand, il y a eu plusieurs peuplades qui se sont retrouvées. Alors, et entre-temps, l'islam a fait son entrée sur cet espace du Burkina Faso et l'islam est allé jusqu'à rentrer même dans la cour familiale. Alors, mais comme au sein de l'aristocratie, il y avait des musulmans et des gens qui ne partageaient pas la foi musulmane, alors donc ils ont trouvé entre eux le compromis qui permet de tolérer l'existence de l'islam. Alors, ils ont continué à vivre comme il le faut, en parfaite harmonie. Et au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, alors les troupes françaises sont rentrées sur le territoire voltaïque à l'époque, puisque Burkina Faso c'est par la suite. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont occupé le territoire sur l'emplacement actuel du Burkina et ils ont créé ce qu'on appelle un protectorat français. Alors, en 1919, la Haute-Volta a été constituée, voilà, comme un territoire à part entière. Et en septembre 1932, la Haute-Volta a été divisée et répartie entre la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali, parce qu'on la considérait comme étant un réservoir de main-d'œuvre, mais pas comme un territoire viable, parce que c'est un pays enclavé qui n'avait aucune ouverture sur la mer. Alors, mais en 1947, le territoire a encore été reconstitué et le 11 décembre 1958, la République voltaïque a été proclamée et elle a adhéré donc à la communauté française. Et le 5 août 1960, le Burkina Faso a acquis son indépendance. نعم. سعد سفير سليمان كوني، لو تصف لنا العلاقة بين دولة بوركينا فاسو وبين دولة الكويت وآفاقهما المستقبلية في كافة المجالات. Alors je dirais que c'est pratiquement en 1975 que le Burkina Faso et l'État du Koweït ont commencé à entretenir des relations diplomatiques. Alors, mais il faut dire que ces relations diplomatiques sont très excellentes, que ce soit à leur début, bien que ce soit maintenant. Nous avons de très bonnes relations diplomatiques avec l'État du Koweït. Alors, au plan bilatéral, au plan des relations bilatérales, le Burkina Faso et le Koweït entretiennent de bonnes relations, comme je le disais, et le Burkina Faso a bénéficié de la réalisation de la part de l'État du Koweït de beaucoup d'infrastructures. Alors, à travers, bien sûr, le mécanisme du Fonds koweïtien pour le développement économique et social. Alors, au niveau de la coopération décentralisée, j'en parlais, nous avons beaucoup d'ONG koweïtiennes comme Direct Aid qui interviennent donc au Burkina Faso pour des œuvres sociales, pour des œuvres humanitaires également. Alors, du point de vue de la coopération multilatérale, le Burkina Faso est membre de l'OCI. Le Burkina Faso est membre également de l'Union islamique parlementaire,
où il côtoie des pays qui sont de très gros contributeurs comme l'État du Koweït. Alors, et il faut dire que tout récemment, en septembre 2019, à la faveur donc, de la visite du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso au Koweït, nous avons signé avec l'État du Koweït 4 accords de coopération. Et actuellement, notre défi, c'est de rendre opérationnels ces 4 accords donc, de coopération entre nos 2 États. نعم. سعادة السفير، لابد أن السفراء فيما بينهم لهم روابط مشتركة وعلاقات يعني تكون مكثفة. خلينا نقول، ما هي العلاقات أو طبيعة العلاقات بين السفراء هنا في دولة الكويت؟ لو تشرحها لنا سعادة السفير. Je dirais que les relations sont très excellentes entre les différents ambassadeurs au Koweït. Nous nous soutenons mutuellement. Lorsque un ambassadeur a un événement heureux, tel qu'une fête nationale, nous participons à la célébration de sa fête nationale. N'eût été les restrictions imposées par la Covid-19, on serait pratiquement tous les jours en train de célébrer la fête nationale d'un pays. Et lorsque les ambassades sont éprouvées, nous signons des livres de condoléances, donc pour dire que nous avons de très très bonnes relations. Nous essayons également de développer des relations entre nos différents pays à travers cette bonne cohabitation, cette bonne collaboration que nous avons entre ambassadeurs. نعم. سعادة السفير، نستأذنك بفاصل صغير. أعزائي المشاهدين انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا. سعادة السفير، نستكمل معك حديثنا الشيق. لو تكلمنا عن اللغات في بوركينا فاسو، هناك عدة لغات محلية في بوركينا فاسو، ولكن نريد أن نعرف ما هي اللغة الرسمية التي يتحدث بها مواطني دولة بوركينا فاسو. Alors, il faut dire que le Burkina Faso est un pays qui est très riche de sa diversité culturelle. Nous avons au Burkina une 60aine d'ethnies. Alors, on ne peut pas donc proclamer 60 langues nationales. Alors, donc, au Burkina, nous avons 3 langues nationales. Nous avons le moré, qui est parlé par la population Mossi. Nous avons également le dioula, qui est parlé par la population à l'ouest du pays. Et nous avons le fulfulde, qui est parlé au nord du Burkina. Mais il faut dire que nous avons comme langue officielle. Donc, langue officielle, ça, c'est le français. Alors pourquoi le français? Parce que nous avons été tout simplement colonisés par la France. نعم. سعادة السفير، نسمع أن بوركينا فاسو الآن تتجه أو تتخذ منهج في تعليم تقريبا 63% من طلبتها وتلاميذها أنهم يتعلمون اللغة العربية، يعلمونها للطلبة، فهل هذا الأمر صحيح ويتم بالفعل؟ Alors, précédemment, j'ai un peu parlé de la pénétration de l'islam sur le territoire burkinabé. J'ai dit que ça datait de la période donc, du 19e siècle, où l'islam est rentré par le biais des commerçants arabes qui fréquentaient la zone sahélo-saharienne. Alors, lorsqu'ils ont amené donc la religion, les musulmans ont estimé qu'il était important pour eux de se cultiver. Alors, donc, ils ont créé des écoles médersa, des écoles franco-arabes et ce que nous appelons chez nous des écoles coraniques. Alors, après donc avoir créé ces institutions-là, ils ont envoyé les premiers étudiants dans les universités islamiques et arabes. Et ces étudiants-là, de retour, ont continué à servir l'islam et à faire le travail de promotion de l'islam. Au point qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons près de 65% de la population qui est musulmane. Donc, nous avons effectivement des gens au Burkina qui parlent arabe assez couramment, qui s'expriment en arabe, qui prêchent la religion en arabe. نعم. سعادة السفير، ماذا عن أهم المنارات والمؤسسات الثقافية في بوركينا فاسو التي تهتم بالثقافة والأدب؟ لو تعدد لنا إياها حضرتك. Je dirais que le Burkina Faso est un pays de culture, un pays de culture.
Et dans ce sens, nous avons énormément d'institutions qui portent la culture au Burkina Faso. Alors, nous avons des grandes manifestations culturelles également. Et je voudrais, comme vous le souhaitez, citer juste quelques institutions. Nous avons le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui, depuis pratiquement les années 1990, regroupe environ 300 000 visiteurs chaque 2 ans, enregistre plus de 500 stands avec plus de 250 acheteurs. Nous avons également le FESPACO, qui est le Festival international du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui est une très vieille institution qui a été créée dans les années 1969, qui fait la promotion du cinéma africain. Nous avons également la Semaine nationale de la culture, qui permet chaque 2 ans, depuis pratiquement les années 1983, de travailler à identifier les expressions et identités culturelles des communautés donc, qui vivent au niveau du Burkina Faso. Donc chaque 2 ans également, cette semaine culturelle permet de distinguer la meilleure troupe traditionnelle du Burkina Faso. Nous avons également les Nuits atypiques de Koudougou, qui est un festival international de musique et de danse. Ça, c'est dans ces 2 registres-là qu'ils évoluent. Nous avons également le Salon international du prêt-à-porter africain qui fait la promotion de l'habillement traditionnel burkinabé comme ce que j'ai porté. نعم. ماذا عن أهم الكتاب والروائيين المعروفين أيضا في بوركينا فاسو؟ Alors, il faut dire que le Burkina compte vraiment plusieurs écrivains. Plusieurs écrivains, la plupart sont des journalistes, des romanciers, des poètes. Vous avez également des hommes politiques, vous avez des cinéastes, vous avez des historiens, des avocats, et des activistes également qui font partie de ce lot d'écrivains. Pour citer juste quelques-uns, alors nous avons Dib Delosson Ouedraogo, nous avons l'historien de renom Joseph Kizerbo, qui est l'un des plus grands historiens de l'Afrique noire. Nous avons l'homme politique Nazi Boni, nous avons l'avocat et homme de lettres Maître Passéré Titinga, qui est également un chef traditionnel, un grand chef traditionnel. Nous avons la romancière et écrivaine Bernadette Dao. Nous avons également le journaliste historien François Bassolé, etc., etc. Ils sont très nombreux. نعم ما نبي نبخس بعد حق الشعراء سعادة السفير. ماذا عن أهم الشعراء المعروفين والحركة الشعرية داخل بوركينا فاسو؟ Oui, nous avons également des poètes au Burkina. Et il faut dire que nous avons de grandes figures de la poésie burkinabé comme Roger Nikéma, Jacques Prosper Bazier, Madame Bernadette Sanou que j'ai déjà citée, Ignace Yen, Sophie Heidi, Sandra Kanzier, Gaël Koné, ainsi de suite, qui sont également de grands poètes du Burkina Faso. نعم. سعد سفير، إذا انتقلنا أو إحنا في نفس السياق تقريبا، السياق الثقافي والتعليمي، إذا تكلمنا عن الموسيقى والمسرح والرسم والفن والسينما، تعبيرات فنية راقية تتغنى بالموروث، كلمنا عن أهم تلك التعبيرات الفنية في بوركينا فاسو. Alors, je dirais que les expressions artistiques au Burkina ne sont pas différentes de celles qu'on retrouve ailleurs. Alors, dans le domaine de la musique, il faut faire la part des choses entre la musique dite traditionnelle. Alors, je pense qu'il y a 2 ans de cela, nous avons fait prester une troupe traditionnelle burkina ici au Koweït. Vous avez la musique moderne, où vous avez une part de traditionnel et une part de modernisme. Généralement, c'est la musique traditionnelle qu'on essaie de moderniser. Nous avons également la musique dite moderne, mais la musique moderne devient aujourd'hui de plus en plus électronique. Donc, elle utilise des instruments qui sont pratiquement connus un peu partout dans le monde. Mais si vous prenez le cas spécifique de la musique traditionnelle du Burkina, elle utilise des instruments traditionnels. Vous avez par exemple le balafon, vous avez la kora, vous avez le dundun, vous avez le kalimba. Donc quelques échantillons sont exposés ici à l'ambassade. En ce qui concerne le théâtre, au Burkina, le théâtre est un outil d'éducation qui
qui a été vulgarisé à travers des spectacles de rue, à travers des spectacles en salle également et à travers plusieurs manifestations qui sont organisées au profit des populations. Nous avons également le cinéma. Alors, la promotion du cinéma date pratiquement des années 1967, 68, 69 à travers l'institution donc du cinéma qui a apporté énormément, je veux dire, à la culture burkinabé. Pour terminer, nous avons d'autres expressions artistiques telles que la peinture, la sculpture, ainsi de suite. نعم سعادة السفير، إذا انتقلنا إلى الزي التقليدي ومثل ما نشوف والمشاهدين يشوفون حضرتك لابس زي تقليدي وجميل وفي شيء نوع من الغرابة وأكيد له قصة وحكاية، والزي التقليدي هو من الملامح والهوية الثقافية لأي بلد بالتأكيد، فماذا عن الزي التقليدي للرجل والمرأة على حد سواء في بوركينا فاسو؟ Alors la tenue vestimentaire du Burkina Faso, c'est le faso d'Anfani, c'est ça. Le faso d'Anfani que nous avons aujourd'hui, non seulement en coupe traditionnelle comme celle que je viens de porter, mais vous l'avez aussi en coupe moderne. Ça veut dire que c'est des tissus que les gens utilisent aujourd'hui pour les adapter à la mode moderne. Alors, mais il faut dire que la particularité du faso d'Anfani, c'est que c'est un tissu qui est tissé à partir du coton qui est produit au Burkina Faso. Donc c'est du coton made in Burkina Faso qui permet donc de tisser ces habits-là. نعم، بما أن الزي التقليدي يصنع في بوركينا فاسو، نبي نتكلم عن الحرف اليدوية أيضا وهي من الملامح الثقافية لأي دولة. ماذا عن أهم الحرف اليدوية التي تشتهر فيها بوركينا فاسو؟ Alors il faut dire qu'au Burkina on a de très bons artisans. Le travail qui est réalisé par les artisans, c'est le travail du bois, c'est le travail des métaux, c'est le travail du tissu, du faso d'Anfani, et c'est également du travail de bronze. Alors, la plupart des objets au Burkina Faso qui sont réalisés par des artisans sont des matériaux qui sont réalisés en bronze. Alors nous avons également la vannerie qui sont faits à partir donc de fibres qui sont récoltées dans la nature ou bien de rogniers, des paniers qui sont tissés donc en rognier. Donc des chaises, des fauteuils, tout ça c'est fait donc à partir des produits qu'on trouve dans la nature. نعم، سعادة سفير، إذا بنتكلم بشكل عام ما هي العادات والتقاليد العامة للشعب البوركيني؟ Alors, je l'ai dit, au Burkina Faso, nous avons une 60aine d'ethnies. Alors, chaque ethnie que vous prenez a ses us et coutumes. Alors, quand vous me demandez de citer des exemples, je vais prendre seulement trois exemples. Alors, le premier exemple que je vais prendre, c'est ce qu'on appelle les séances d'initiation. Alors, dans la plupart des traditions au niveau du Burkina, nous avons ce qu'on appelle les séances d'initiation. Les séances d'initiation, on les retrouve par exemple chez les chasseurs, chez les forgerons, dans les sociétés de masques. On les retrouve également pour le passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Au niveau des jeunes filles, par exemple, c'est pour passer des jeunes filles vierges vers des jeunes filles qui sont pratiquement passées au stade de femmes et qui ont l'âge de se marier. Donc ça, c'est les cérémonies qui existent dans presque toutes les cultures au niveau du Burkina Faso. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est ce qu'on appelle les funérailles traditionnelles. Alors vous savez que nous avons chez nous des musulmans, nous avons des chrétiens, mais nous avons les adeptes également de la religion qui est dite traditionnelle. Alors, et chez ceux qui partagent la religion traditionnelle, vous avez qu'ils ont une autre représentation de la mort. Lorsque quelqu'un meurt, ils estiment que l'âme de la personne ne peut pas se reposer tant qu'on n'organise pas au profit de cette personne-là des funérailles. Alors, donc, ils ont une manière de célébrer les funérailles qui prend un aspect un peu festif. Mais leur objectif, c'est que tant qu'on n'organise pas de funérailles,
il n'y a pas de repos de l'âme de la personne qui est partie. Pour terminer sur ce registre-là, nous avons ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie. Alors, chez nous, la parenté à plaisanterie, c'est un jeu. C'est un jeu qui vous donne le droit de taquiner certaines personnes, de les insulter, de prendre des biens qui leur appartiennent sans que ces personnes-là, en retour, ne puissent réagir en vous faisant du mal. Et cette forme de plaisanterie entre des ethnies, au sein même de la famille, entre par exemple les petits-enfants et leurs grands-parents, est un mécanisme qui permet de gérer beaucoup de conflits. Lorsqu'il y a des conflits entre des communautés qui partagent la parenté à plaisanterie, c'est des conflits qui ne peuvent pas aller loin parce qu'il y a que ces gens-là ne peuvent pas se faire du mal jusqu'à un certain niveau. Donc c'est un grand puissant facteur, j'allais dire, de régulation sociale.